બે બોટમાં આગ લાગવાના બનાવને લઈને દીવ કલેક્ટરના દિશા નિર્દેશમાં દીવ વણાકપારા ખાતે બોટ માલિકો સાથે મીટિંગનું આયોજન થયું. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવના પાવટી ગામે લંગારેલી બે બોટમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી અને બોટ માલિકને લાખોનું નુકસાન પહોંચ્યું હતું, જેને લઈને દીવ કલેક્ટર ભાનુપ્રભાના દિશા નિર્દેશમાં ડેપ્યુટી કલેક્ટર શિવમ મિશ્રાએ બોટ માલિકો સાથે મીટિંગ બોલાવી હતી, જેમાં ડેપ્યુટી કલેક્ટર શિવમ મિશ્રાએ બોટ માલિકોને દિશા નિર્દેશ કર્યા હતા કે ડીઝલના બેરલ તથા ગેસના બાટલા વગેરે જે આગજની સાધન સામગ્રી હોય તેને બોટમાં અથવા ડંગામાં રાખવા નહીં. રાત્રે કોઈ અજાણ્યા શખ્સ જોવા મળે તો તરત પોલીસને જાણ કરવી. દરેકે ફાયર સેફટી માટેના સાધન સામગ્રી બોટમાં રાખવા. બને ત્યાં સુધી ડીઝલને સુરક્ષિત જગ્યાએ રાખવું અથવા સ્ટોર કરવું નહીં. તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ફાયરની બે ગાડીઓ વણાકબારા ખાતે કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશન પાસે રહેશે. આ સાથે તેમણે અનેક સૂચનો બોટ માલિકોને કર્યા હતા. મીટિંગ દરમિયાન ફિશરીઝ ઓફિસર સુકરાંજણીએ અલગ અલગ બોટ વીમા વિશે પણ જાણકારી આપી હતી, જેમાં 2 મહિનાનો વીમો, 4 મહિનાનો વીમો વગેરે માછીમારી બંધ હોય તે દરમિયાન લેવામાં આવે તો બોટમાં થતા નુકસાન અથવા તો આ રીતે થતા બનાવની ભરપાઈ કરી શકાય. મીટિંગમાં માછીમારોએ પણ તેમના પ્રશ્નો રજૂ કરી તેઓએ વાવાઝોડા દરમિયાન જે નુકસાન દીવના માછીમારોને ભોગવવું પડ્યું હતું તેનું વળતર હજુ મળ્યું નથી, જ્યારે ગુજરાતમાં તાવતે વાવાઝોડામાં થયેલ નુકસાનનું માછીમારોને વળતર અને અનેક સ્કીમોનો લાભ મળી રહ્યો છે, જ્યારે દીવના માછીમારો આ દરેક સ્કીમથી વંચિત છે. તો દીવ પ્રશાસનને દીવના માછીમારોને પણ દરેક સ્કીમનો લાભ મળે તેવી અપીલ કરી હતી. डीजल के बैरल के पास रख के उसका चाय बना रहा है या नाश्ता बना रहा है तो वो ना करे. अगर कोई नहीं मान रहा है तो आप मुझे बताइए, मामलतदार को बताइए, हमारी फिशरी स्टाफ को बताइए, पुलिस को बताइए, हम उन पर कार्रवाई करेंगे. क्योंकि अभी बारिश नहीं आई है. इस समय तक लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे बारिश हो गई थी. अभी हो सकता है अगले वीक तक बारिश आए तो हमें सतर्क रहना है. आप 2 મહિના માટે 2 મહિના અને બીજા 3 મહિના માટે 3110, 4 મહિના માટે છે 3890 અને આ 10 લાખ સુધી ઓછામાં ઓછું, વધુમાં વધુ 30 લાખ સુધીનું છે. જો 30 લાખનું હશે અને 2 મહિના માટેનો વીમો કરાવે તો અહીંયા 6999, 3 મહિના માટે 9333, 30 લાખ માટે, અને 4 મहीना कराएगा तो 11,667. आपकी मेहनत से और मेहनत का प्रयत्न से जो गाड़ी इधर दो रखने वाले हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. तो वो गाड़ी इधर आ जाएगी सर, उसको पानी के लिए मेकअप भी हम लोग कर सकते हैं. उसको हमारे पास टेंकर रहता है. बनाए सारी जेटी पे या गांव में एक पाइपलाइन उसका डाल दिया जाए पानी की तरफ. तो इमरजेंसी में कोई भी फायर हुआ तो वहां से सिर्फ खोल के वो पाइप ही लगाना पड़ता है. जब पंप चालू कर दो तो पानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ये बेटर, ये मेरा व्यू है. अभी फिशरमैन की हालत सर ऐसी है, सब लोग मानते हैं कि फिशरमैन करोड़पति है, लेकिन ऐसा नहीं है सर. डीजल की बात पे आ जाते हैं कि डीजल आप लोग रखते हैं इसलिए फायर हो जाता है. डीजल का इंसिडेंट एक भी हुआ नहीं है, एक भी नहीं हुआ. अगर संख्या के दायरे पे है तो कोई रात को जो आवारा लड़का घूम रहा है वही हिसाब से कुछ होगा ऐसा हम लोग मानते हैं. तो मैं इस इंक्वायरी में एक इंक्वायरी करना चाहता हूँ कि सर उस एरिया में उस टाइम पे किस नंबर मोबाइल नंबर का वो लोकेशन था. ये भी सिर्फ बातें होती रही लेकिन वो कुछ मिलने वाला नहीं, हम लोग मानते हैं ऐसा. क्योंकि पिछले 8 सालों से हमने देख लिया, हमारी जो भी स्कीम थी, फिशरीज डिपार्टमेंट बहुत अच्छी स्कीम बनाई थी, वो सारी स्कीम गुजरात में चली गई. गुजरात को सब फिशरमैन को मिल रहा. हमारे यहाँ तो पूरा जल गया. हाई विकेट का पूरा ये साधन है वो तो कंप्लीट रखना चाहिए. कहाँ कब काम आएगा वो तो चाहिए, आपको पता चलना चाहिए. बिल्कुल ठीक बात है. कल क्या हमारा क्या आधार इसमें पैसा लिया, रेट पे पैसा लिया, बोट बनाया था और सब चला गया. क्या करेगा? हम तो फांसी खाना पड़ेगा. क्या करेगा? कैसा भरेगा? आप सोचो. आप कोई जो बात कर रहे हो नहीं है.
विचार करो कितना फिशरमैन कितना दुखी है। आप विचार करो तो ख्याल पड़ेगा कि फिशरमैन क्या करता है क्या नहीं करता, किसी को क्या सहाय देता है। आप गवर्नमेंट का इतना रिक्वेस्ट है होता है। अब तुम सभी देता है आश्वासन आश्वासन, एक और 10 कलाक में कितना फर्क होता है। विचार करो आज के लिए, आपको तो पता है आज तो 5 मिनट भी आगे आया तो कितना फर्क पड़ता है। मीटिंग है, अभी आग लगी कि फायर ब्रिगेड नहीं आएगा तो आपका क्या हालत होता है। आपका दुख है वो मैं कम नहीं कर सकता अभी आपको झूठी बात बोल के, क्योंकि जब घटना आकस्मिक बनती है तब आप मीटिंग का आयोजन करते हैं, ये गलत बात है। लेकिन मछुआरे को तो कितना सारा दुख और तकलीफ है, उसके लिए स्पेशल और मछुआरे की कितनी तकलीफ है वो बात सुने और लिख के ऊपर लेवल पे आप भेजे, क्योंकि हमको कितनी सारी स्कीम का फायदा भी नहीं मिल रहा। मीटिंग कर ले। पार्किंग की समस्या आई थी, सभी लोग यहाँ से गए थे, मैं खुद यहाँ पे आया था, ठीक है। मैं रात को यहाँ पे आया था कि पार्किंग की बोर्ड रख सके, उसमें भी आधा सोल्यूशन निकला आधा सोल्यूशन नहीं निकला। तो अब से ये डिसाइड किया कि अगले साल से लॉटरी करेंगे पार्किंग बोर्ड का, क्योंकि एक एसोसिएशन दूसरी एसोसिएशन से मिलती है। अब मैं वो उस इशू को वापस नहीं उठाना है। હું દીપક દેવજી, સરપંચ બુસરવાડા ગ્રામ પંચાયત। આજ રોજ અમારા પાવટી મુકામે જે જેટી આવેલી છે ત્યાં રાતના 2 થી 3 વાગ્યાની વચ્ચે એક આગનો બનાવ બનેલ। તેમાં અમારા ગામની 2 બોટ બળી ગઈ અને તેમાં ઘણું લાખોનું નુકસાન બોટ માલિકને થયેલ છે। તો આના અનુસંધાનમાં અમે કલેક્ટર મેડમ અને એડીએમ તેમજ ડેપ્યુટી કલેક્ટર તેમજ દીવ પ્રશાસનને જાણ કરેલી। તો તેના અનુસંધાનમાં એક મિટિંગનું આયોજન દીવ મહાસાગર ફિશરીઝ કોઓપરેટિવ સોસાયટી વણાકબારા ખાતે રાખેલ અને કલેક્ટર મેડમના દિશા નિર્દેશ મુજબ ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને ફિશરીઝ અધિકારી સુકર આંજણી સાહેબે અમને આગ વિશે ઘણી માહિતી આપી અને સમજણ આપી અને લોકોને તેના વિશે સૂચિત કરવા માટે માર્ગદર્શન આપ્યું। તેમજ આજે જે બનાવ અમારા પાવટી ખાતે બન્યો તેનું પોલીસ તેમજ એફએસએલની ટીમ ગુજરાત તરફથી પણ અમને સહયોગ મળેલ અને તેની ઇન્ક્વાયરી ચાલુ છે અને તેમાં સાચું આગ લાગવાનું કારણ મળી રહે એવી હું આશા રાખું છું। આ આગના અનુસંધાનમાં દીવ કલેક્ટર મેડમ દ્વારા આજે એક મિટિંગનું દીવ કોન્ફરન્સ કલેક્ટર કોન્ફરન્સ હોલમાં પણ એક મિટિંગ રાખેલી। તેમાં અમારી માંગણી હતી કે વણાકબારા ખાતે કાં બુસરવાડા ખાતે ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ 2 કન્ટિન્યુ રાખવામાં આવે તો મેડમનો હું ખૂબ આભાર માનું છું કે તેઓએ તાત્કાલિક ધોરણે વણાકબારા ખાતે 2 ફાયર બ્રિગેડની ગાડીનું અમને આશ્વાસન આપેલું છે અને તાત્કાલિક ધોરણે ત્યાં રાખવામાં આવે છે એવી ખાતરી આપી છે। તે બદલ હું દીવ પ્રશાસન તેમજ કલેક્ટરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। નમસ્તે, આજ રોજ મહાકાલેશ્વર કોઓપરેટિવ સોસાયટીના ટાઉન હોલની અંદરમાં એક માછીમાર માટેની એક મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। તે મિટિંગની અંદરમાં ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબ અને ફિશરીઝ ઓફિસર અને બીજા અધિકારીઓ અહીંયા હાજર હતા અને ઘણા બધા માછીમારો પણ હાજર હતા। ગઈકાલે જે રાતના જે ઘટના બની, જે આગ લાગેલી હતી તેની અંદરમાં 2 બોટનો પૂરેપૂરો નાશ થયો છે। તે ખરેખર દુઃખની વાત કહેવાય। એ પરિવારને હું આશ્વાસન આપું છું કે આના માટે અમે પણ એમપી સાહેબ સુધી વાત પહોંચાડશું અને તેમને જે કંઈ પણ આની અંદરમાં બેનિફિટ થશે એના પૂરતા પ્રયત્નો કરીશું। પરંતુ મારું કહેવાનું એમ છે કે ગઈકાલે જે ઘટના બની અને જે આજે જે મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું તે ખરેખર એક તો ખુશીની વાત કહી શકાય, સાથે સાથે દુઃખની પણ વાત કહી શકાય કે આવી જ્યારે ઘટનાઓ બને છે ત્યારે આ કૂવો ખોદવાની વાતો કરે છે અને ફાયર બ્રિગેડની વાતો કરે છે। આ માટે અમારા ગ્રુપ વતી પણ ઘણી વખત અમે આ બાબતે રજૂઆત કરેલું છે કે આ પબ્લિકની દ્રષ્ટિએ જે પોપ્યુલેશનની દ્રષ્ટિએ અહીંયા વણાંકબરા વાડી વિસ્તાર ઘણી બધી પબ્લિક રહે છે અને આવી વારંવાર ઘટનાઓ બને છે। તો તે માટે પણ અમે ફાયર બ્રિગેડ માટે પણ અમે વારંવાર રજૂઆત કરેલી, ઉપર લેવલે પણ વાત કરેલી, પરંતુ કંઈ તેનું કંઈ ફળ મળ્યું હતું નહીં। પણ આ વખતે ગઈકાલે જે ઘટના બની તે ઘટનાને અનુરૂપ અહીંયા જે ફાયર બ્રિગેડની વાતો કરે છે કે આવનારા દિવસોમાં ફાયર બ્રિગેડ મળશે, તો આપણે જોઈએ છે કે આ બાબતે શું થશે। અને સાથે સાથે એ પણ કહેવાનું કે જે આ બોટવાળા લોકોને જે નુકસાન થયેલું છે તે ફિશરીઝ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદરમાં ફાઇલ મૂકી અને આગળ વધારે અને જેટલું પણ તેમને જે બેનિફિટ થાય એ સરકારશ્રી તરફથી, પ્રશાસક તરફથી તો એને બેનિફિટ મળે તેવી આશા રાખું છું। થેન્ક યુ।